Hello students, welcome to the video on mobility and conductivity. This is an important topic in electronics devices and circuits subject. According to the electron gas theory, in the conductor electrons move in random fashion like gas in a container. How the gas will move? The gas particles moves in very random fashion in a container. Okay, in same way, conductor lo kuda electrons ela untayi anante electron motion ela untundi ante like gas particle. Ante random ga move ayipothu untayi electrons anni kuda. So when the electrons are moving in that much of random fashion, what will happen? So there is a collision between the electrons. Ante kada chaala different directions lo electrons move ayipothu unte obviously emutundi collision jarugutundi. Whenever two electrons collide, what will happen? The direction will change. Okay, రెండు electrons ఇలా వచ్చి collide అయిపోయినాయి, ఇది ఇలా మూవ్ అవ్వచ్చు, ఇది ఇలా మూవ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో అలా ఉంటుంది కండక్టర్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ మోషన్ అంతా. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, సపోజ్ ఒక కండక్టర్ లో ఒక చిన్న ఏరియా తీసుకుందాం. టేక్ ఏ ఏరియా. ఓకే, yes, the number of electrons entering the area like this, because all the electrons are moving in random fashion. And a given time, the number of electrons reaching into that area is equal to the number of electrons coming from that area. Okay, so what is the thing here? Number of electrons entering the area is equal to number of electrons moving out from the area. Okay, means ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నాయో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అపోజిట్ లో కూడా మూవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే మీకు తెలుసు ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో ఏం క్రియేట్ చేసింది? కరెంట్. సో ఒక డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతున్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కొంత కరెంట్ ని కన్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాటికి అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి? ఇంకొంత కరెంట్ ని కన్స్టిట్యూట్ చేస్తాయి. But these two currents are equal and opposite. So ఏమవుతుంది అప్పుడు? ఏరియాలో మనం కన్సిడర్ చేసిన ఏరియాలో టోటల్ కరెంట్ ఏమవుతుంది? టోటల్ కరెంట్ బికమ్స్ జీరో. Therefore, total current is equal to zero. This is all happening in the metal. When there is no applied electric field or when there is no applied energy or temperature, etc. Yes, this is the situation inside the conductor. Okay, here about to define a term called mean free path. Okay, so what is mean free path? So ఏమనుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ? కండక్టర్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ రాండమ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నాయి, డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవుతున్నాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొలిజన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. కొలిజన్స్ జరిగాక మరలా వాటి డైరెక్షన్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, అంతే కదా అంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మీన్ ఫ్రీ పాత్? ఓకే, కొలిజన్స్ కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ మీన్ ఫ్రీ పాత్? యావరేజ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ కొలిజన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యావరేజ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ collisions. Okay, so whenever there is collision, so there exist two things. I said one thing is direction change avadam, inkokati entante speed ga vastuna electron okkasari inkedana electron tho collide ayipothe general ga em jarugutundo cheppandi. First thing, dani speed taggipotundi, ante adi koncham energy ni decrease చేసుకుంటుంది. automatic energy decrease అయిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట collisions పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. Okay, so this is all happening in a conductor when there is no applied field or applied temperature or applied energy, etc. అంటే ఏమీ అప్లై చేయనప్పుడు ఒక కండక్టర్ లో ఎంత కరెంట్ ఉంటుంది అని అంటే the total current is zero. కానీ మనకు తెలిసిన కండక్టర్ ఎలా ఉంటుంది? ఎప్పుడు దానిలో కరెంట్ ఉంటూనే ఉంటుంది. మరి ఎలా వస్తుంది ఈ కరెంట్? ఓకే, మరి మనకి ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్ the total current is zero. బట్ మరి ఇప్పుడు ఎలా ఈ కరెంట్ ని జనరేట్ చేయాలి? టోటల్ కరెంట్ జీరో కాకుండా ఎలా ఈ కరెంట్ ని జనరేట్ చేసుకోవాలి? నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ టాపిక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామనంటే ఇలా ఉన్న కండక్టర్ కి ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E అప్లై చేద్దాం. ఓకే, నౌ అప్లై వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ కేస్? అప్లై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E. So when you apply
electric field to this conductor. Okay, ఇంతకుముందు ఎలాంటి ఫోర్స్ లేదు దాని మీద, ఎలాంటి ఫీల్డ్ మనం అప్లై చేయలేదు. అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తున్నాం. మనకు తెలుసు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసామంటేనే అక్కడ మనం ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ని అప్లై చేసినట్లు. ఓకే, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ యూ అప్లై దిస్ ఫోర్స్? ఏం చేస్తుంది? ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద ఎప్పుడైతే మీరు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తారో అవన్నీ చాలా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవుతున్న ఎలక్ట్రాన్స్ కాస్త ఏమైపోతాయి? అప్పుడు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం కదా మనం, చిన్న చిన్నగా ర్యాండమ్ మోషన్ ని డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. చిన్న చిన్నగా గ్రాడ్యువల్ గా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే కొలిజన్స్, ఎప్పుడైతే ర్యాండమ్ మోషన్ డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుందో కొలిజన్స్ కూడా ఏమైపోతుంటాయి? కొలిజన్స్ కూడా డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. చిన్నగా ఏమైపోతాయి అని అంటే ఈ అప్లైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్స్ విత్ ఎ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. ఓకే, డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ తో కాదు, డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ తో కాదు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ర్యాండమ్ మోషన్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, తర్వాత కొలిజన్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి, తర్వాత అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి? ఒక కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో మూవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి, ఆర్ యూ కెన్ సే కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ తోటి మూవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ వెలాసిటీని ఏమంటారంటే, ఎస్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అప్లైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ all the electrons will move with a constant velocity. ఆ వెలాసిటీని ఏమంటారు? that is called drift velocity. Yes, is represented by V. Drift velocity is represented by V. So ఏంటి drift velocity? ఇప్పుడు ఈ drift velocity తో ఏం జరుగుతుంది? when the electrons are moving with a constant drift velocity, so automatic గా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే నెక్స్ట్ సి ఏంటి అని అంటే అక్కడ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ తో మూవ్ అవడంతో పాటు ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ మూవ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. ఆల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ మూవ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో దిస్ వాస్ ద ఫస్ట్ వన్. అండ్ విత్ దిస్ drift velocity ఆల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ మూవ్ ఇన్ సింగిల్ డైరెక్షన్. అంటే ఈ సింగిల్ డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతాయి? మీరు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేశారు కదా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే అప్లై చేశారో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్? ఎలక్ట్రాన్స్ డైరెక్షన్ ఈస్ అపోజిట్ టు ద అప్లైడ్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, అండ్ నౌ దిస్ drift velocity, yes, now what is the drift velocity formula? V is equal to mu E. ఎందుకు వచ్చింది drift velocity? మనం అప్లై చేసిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల వచ్చింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద drift velocity is expressed in terms of the applied electric field E. సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు ఒక టర్మ్, దట్ టర్మ్ ఇస్ mu, which is called mobility. Okay, the mobility mu units meter square per volt second, the units of mobility. Okay, yes, what is mu? Mu is V by E. We know V, the drift velocity, meter per second, and E, volt per meter. So we'll get mobility mu units as meter square per volt second. Okay, so now what is the definition of this mobility? It refers to the speed at which the charge carriers are moving in response to the applied electric field. Okay, yes, now yes, I'll write the definition here. Fine. So this is the mobility. It refers to the speed at which the charge carriers move in response to applied electric field. So one term is completed, that is mobility. So now we'll go for conductivity. So ఇక్కడ ఏం జరిగింది? టోటల్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఒకే డైరెక్షన్ లో ఒకే వెలాసిటీ తోటి మూవ్ అవుతున్నాయి అని అంటే, సో ఆబ్వియస్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ కరెంట్ ఇన్ ద కండక్టర్, అంతే కదా? సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఫస్ట్ లో ర్యాండమ్ మోషన్ లో మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి యావరేజ్ కరెంట్ 0 అయిపోయింది. బట్ ఇక్కడ ర్యాండమ్ మోషన్ కాదు, ఒకే డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయిపోతున్నప్పుడు విల్ గెట్ సమ్ కరెంట్. ఓకే, దట్ కరెంట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ J. Yes, the current density J is equal to NeV. Okay, yes, what is here N? N is nothing but number of electrons. What is the charge of the electron? What is V? Drift velocity.
that is the case. Therefore, J is Ne mu E. Okay, what is V here? V is mu E. Fine. So, ikkada J ni mana sigma E రాయొచ్చు. అంటే sigma అంటే ఇప్పుడు ఏంటి చెప్పండి? Now this sigma, which is called conductivity. Sigma is Ne mu. Okay na? So Ne mu E lo ఇది sigma E అయిందంటే conductivity is called Ne mu. Fine. So this is the conductivity. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చూడాలి. Current density J ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? Current by area. Okay? Relation between current density and current. So now this is called conductivity, and the units of conductivity are, what are the units? Ohm meter inverse. That is 1 by ohm meter anamata. Okay? So this is about conductivity. So what it represents? Yes, conductivity represents overall measure of material's ability to conduct current. Okay, so this is the point regarding the conductivity. Fine? Yes, sir. So now here, if you see, what is this I? I is called now conduction current. This conduction current is proportional to the applied electric field. Means if the applied electric field is more, then more current will be produced. మీకు తెలిసే ఉంటుంది, field, applied field or the electric field E is equal to V by D. That is E is equal to V by D తెలిసే ఉంటుంది. అంటే మీరు E అప్లై చేస్తున్నారంటే మీరు పొటెన్షియల్ అంటే V అప్లై చేస్తున్నట్లు. అంటే వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే ఆబ్వియస్ గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతూనే ఉంటుంది. మనకు తెలిసిన రిలేషన్, కానీ దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ the mobility and the conductivity concept. Okay, so for overall ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఈ కాన్సెప్ట్ లో అంటే, ఫస్ట్ ఏమో ర్యాండమ్ మోషన్ లో తిరుగుతున్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా కండక్టర్ లో, అప్పుడు యావరేజ్ కరెంట్ 0 అయింది. ఓకే, కానీ ఆ తర్వాత మనం ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే చిన్న చిన్నగా ఆ ర్యాండమ్ మోషన్ ని డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో వెళ్ళిపోయినాయి. ఆ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఏమన్నాం? డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్, ఆర్ వెలాసిటీ అయితే డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. ఓకేనా? సో ఆ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఫార్ములా వచ్చేటప్పటికి V is equal to mu E. E అంటేనేమో మన అప్లైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, mu అంటే మొబిలిటీ. సో మొబిలిటీ రిఫర్స్ టు ద స్పీడ్ ఎట్ విచ్ ద చార్జ్ క్యారియర్స్ మూవ్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు అప్లైడ్ ఫీల్డ్. సో ఎప్పుడైతే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో మూవ్ అయిపోతున్నాయో, మీన్స్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ తోటి మూవ్ అయిపోతుంటున్నాయో, ర్యాండమ్ మోషన్ అంతా పోతుందో ఒక్క డైరెక్షన్ లోనే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి కొంత కరెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఆ కరెంట్ ని మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కరెంట్ డెన్సిటీ తో మెజర్ చేస్తాం, అండ్ దట్ కరెంట్ డెన్సిటీ J is equal to NeV, where V is again mu E. So that is, this is J is equal to sigma E. ఇక్కడ J ఏమో కరెంట్ డెన్సిటీ, సిగ్మా ఏమో కండక్టివిటీ. ఓకే, and the J is I by A, where this I is the conduction current, and that conduction current is proportional to our applied electric field or applied potential. Okay, so this is about mobility and conductivity. Thank you very much.